تیمور نے ادھر سے مطمئن ہو کر خان اعظم تغلق تیمور کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ تیمور کو جس طرح اپنا وقار عزیز تھا، اسی طرح وہ خان اعظم کا وقار بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ دربار میں اس شان سے حاضر ہو کہ دونوں کی عظمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تیمور نے اپنے ساتھ جانے والے تمام لوگوں کو درباری لباس پہنایا، پھر باقی دولت اور بیش بہا تحائف لے کر سمرقند کی طرف چلا۔ بیک جک نے اسے خوشی خوشی رخصت کیا اور مولانا زین الدین نے فی امان اللہ کہا۔ تیمور نے بیک جک سے کہا تھا کہ اس نے شہر سبز کی تمام دولت اکٹھا کر لی ہے۔ یہ تیمور کی ہمدردی کا اظہار تھا، یہ ایک حقیقت تھی جس کا اس نے برملا اظہار کیا۔ مغلوں کی یلغار کا سن کر اس نے مولانا زین الدین سے صلاح مشورہ کیا تھا۔ اس نے مولانا سے صاف صاف کہہ دیا تھا 12,000 مغلوں کا مقابلہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ شہر سبز کو اگر بچایا جا سکتا ہے تو کسی حکمت عملی سے۔ چنانچہ اس نے مغلوں کو دولت کی چمک سے زیر کر لیا اور اب وہ اطمینان سے سمرقند کی طرف جا رہا تھا۔ تیمور نے جتنی دولت بیک جک اور اس کے سواروں میں تقسیم کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ سمرقند لے کر جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خان اعظم صرف چاندی کے جوتے ہی سے سیدھا ہو سکتا ہے۔ سمرقند اور ماورن نہر کو اگر بچانا ہے تو دولت کے دریا بہا دو، لیکن سمرقند کے راستے میں 2 اور لٹیرے اس کے پیچھے لگ گئے۔ خان اعظم نے 3 ہراول دستے شہر سبز آگے پیچھے روانہ کیے تھے۔ ایک دستے کا سردار بیک جک تھا، یہ شہر سبز میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے بعد آنے والے دستوں کے سردار جانی بیگ اور ارکنت تھے۔ یہ سردار بیک جک سے زیادہ لالچی نکلے۔ تیمور صرف 50 مسلح سواروں کے ساتھ خان اعظم سے ملنے جا رہا تھا۔ دولت اور تحائف کے کئی چھکڑے لدے تھے۔ جانی بیگ اور ارکنت نے تیمور کو گھیر لیا۔ اتنی بہت سی دولت دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور منہ میں پانی آ گیا۔ تیمور نے انہیں بتایا کہ یہ تمام دولت اور مال و اسباب خان اعظم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنا حصہ طلب کیا۔ تیمور کو غصہ آ گیا۔ اس نے چھکڑے ان کے حوالے کر دیے اور خالی ہاتھ سمرقند جانے کا قصد کیا۔ مغل سردار ڈر گئے کہ خان اعظم کو معلوم ہوگا تو وہ ضرور ناراض ہوگا۔ پھر انہوں نے تیمور کے خزانے میں سے دھونس بٹے سے کچھ نہ کچھ سونا چاندی اور تحائف ہتھیا لیے۔ تیمور نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں کچھ دے دلا کر اپنا پیچھا چھڑایا اور آگے بڑھا۔ قاسم نے شہزوری کے چہرے سے ریشمی زلفیں ہٹاتے ہوئے کہا، شہزوری کچھ سوچو، کچھ سمجھو، ہم آخر کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ شہزوری نے نرگسی آنکھیں اٹھائیں، مسکرائی اور بولی، قاسم اتنے بے صبر کیوں ہوتے ہو؟ ہم روز ملتے ہیں، ابا جان نے ہم پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی؟ شہزوری، قاسم بے بسی سے بولا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ مامو جان تمہاری شادی مجھ سے نہیں۔ شہزوری نے جلدی سے اپنا ہاتھ قاسم کے منہ پر رکھ دیا، شرارت سے بولی، بری بات منہ سے نہیں نکالا کرتے، ابا جان نے سارے قبیلے کے سامنے ہماری منگنی کا اعلان کر دیا ہے، وہ تمہیں بہت چاہتے ہیں، وہ مجھے ہرگز نہیں چاہتے۔ قاسم جھلا گیا، انہیں میری ضرورت ہے، وہ تمہاری آڑ میں مجھے روکے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دی تو میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شہزوری کو اس کے غصے پر بڑا پیار آیا۔ اس کا دل چاہا کہ قاسم سے لپٹ کے کہے کہ پیارے قاسم یوں غصہ نہ کیا کرو، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے، لیکن وہ یہ کہنے کی بجائے کھل کھلا کے ہنس پڑی جیسے بہت سے غنچے ایک ساتھ کھل جائیں۔ قاسم نے دریائے آموں کی لہروں میں تھر تھراتے سورج پر نظریں جماتے ہوئے کہا، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، دن ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، مامو جان وقت کے ساتھ اسی طرح بہے چلے جا رہے ہیں، تمہاری محبت کی زنجیریں میرے پیر پکڑے ہوئے ہیں، ورنہ میں یہاں سے اب تک چلا گیا ہوتا مجھے چھوڑ کے۔ شہزوری کی شوخی میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ 14 سال کی شہزوری سنجیدہ ہونا جانتی ہی نہ تھی، وہ تو اڑتی تتلی تھی، جنگلی ہرنی قلانچیں بھرتی ہوئی۔ انہی اداؤں نے قاسم کو اس کا گرویدہ کر رکھا تھا۔ قاسم نے کہا، تم حالات کی سنگینی پر غور نہیں کرتی، شہزوری کبھی سنجیدہ ہو کر بھی سوچو۔ شہزوری نے اس کے دھڑکتے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، مردوں کا دل بڑا ہوتا ہے، میں عورت ہو کر ٹسوے نہیں بہاتی، تم تو مرد ہو، میرے لیے اس سے بڑا اور سکون کیا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے ہو۔ دریائے آموں کا کنارہ ہے، اس کی سبک لہریں محبت کے ترانے گاتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں نغمے بکھیرتی ہیں، ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، سیر کرتے، شکار کھیلتے ہیں، مجھے کیا چاہیے؟ یہ ایک پرفریب خواب ہے شہزوری، قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شہزوری فوراً بولی کہ اگر یہ خواب ہے تو مجھے بھی پسند ہے، میں اس خواب میں ڈوب جانا چاہتی ہوں۔ شہزوری نے قاسم کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے بٹھا لیا۔ میں جا رہا ہوں شہزوری، قاسم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کہاں؟ شہزوری پر پہلی بار گھبراہٹ طاری ہوئی۔ سردار تیمور کے پاس۔ قاسم نے انکشاف کیا، تمام تاتاری سردار مغلوں کے ڈر سے اپنے اپنے قلعوں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، تیمور ہی ایک مرد ہے جس نے شہر سبز نہیں چھوڑا، تمہارے ابا جان صرف حاجی برلاس ہیں، وہ تاتاری نہیں۔
शहजादी आग बगूला हो गई, तड़प के खड़ी हुई और बोली कि कासिम, तुम्हें अब्बा जान के दुश्मन का नाम लेते शर्म आनी चाहिए। अब्बा जान बुजुर्ग हैं, तैमूर के चचा हैं, उनके होते हुए तैमूर ने कबीले की सरदारी का दावा क्यों किया? वो तातारियों का बागी है। कासिम नर्म पड़ते हुए बोला, शहजोरी, मैं अपनी मोहब्बत के दरमियान इन बातों को नहीं लाना चाहता था, लेकिन मामू जान की सियासत ने मुझे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूँ तुम अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ शहजोरी, सरदार तैमूर बहुत अजीम है। वो तातारियों की नाक है, उनकी अजमत का निशान है। तुम्हें हालात का इल्म नहीं है, तुम नहीं जानती कि मोगलों ने हम पर यलगार क्यों की है। इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? कासिम बहुत जज्बाती हो गया और उसका जिस्म कांपने लगा। शहजोरी को कासिम से बेइंतहा मोहब्बत थी। कासिम उसका फूफीजाद था। दोनों बचपन से एक साथ खेलते हुए जवान हुए थे। हमा वक्त गुर्बत, उनसियत और मोहब्बत में तब्दील होती जा रही थी। पहले 2 साल उनकी मंगनी का बाकायदा ऐलान भी हो चुका था, लेकिन शहजोरी का बाप शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि हाजी बरलास को कासिम पसंद नहीं था। कासिम की वजाहत और शजाअत का हाजी गर्विदा था। तैमूर के बाद अगर तातारियों में हाजी का कोई जवान नजर आता था तो वो कासिम ही था। शहजोरी और कासिम की शादी में रुकावट की असल वजह यह थी कि कासिम का झुकाव तैमूर की तरफ था। बहादुर हमेशा बहादुर को पसंद करता है। तैमूर और कासिम कई साल तक एक साथ रहे थे। कासिम ने अपनी जवान और नातजर्बाकार आंखों से तैमूर में वो जौहर काबिल देख लिया था जो बरलास की तजर्बाकार और बादोबारा दीदा नजरें न देख सकी थी। हाजी बरलास को यकीन था कि शादी होते ही कासिम शहजोरी को लेकर तैमूर के पास चला जाएगा और ये बात उसे किसी तरह गवारा नहीं थी। शहजोरी ने हाथ बढ़ाकर कासिम की कमर से खंजर खींच लिया और बिगड़ कर बोली कि क्या तुम ये समझते हो कि मेरे बाप ने मुगलों को बुलाया है? शहजोरी, कासिम ने प्यार से कहा, तुम मेरी जबान पकड़ सकती हो, चाहो तो काट भी सकती हो, लेकिन दुनिया को क्या कहोगी? तमाम बूढ़े तातारी यही कह रहे हैं कि अगर हाजी बरलास और बायजीद जलायर हिम्मत करके दूसरे सरदारों को मिला के मुकाबले पे आ जाते तो आज मुगलों के कदम समरकंद तक न आते। क्या ये बुजदिली नहीं कि मामू जान मुगलों के डर से हरात से भागे जा रहे हैं? शहजोरी बहुत तेज तर्रार थी, लेकिन कासिम की बातों में इतना वजन था कि वो सोचने पर मजबूर हो गई। शहजोरी ने कहा कि कासिम, क्या अब्बा जान मुगलों से डर कर भाग रहे हैं? वो तो कहते हैं कि अगर दुश्मन ताकतवर हो तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। नहीं शहजोरी, हमला आवर हमेशा जबरदस्त ही हुआ करता है, कासिम ने उसे समझाया। लेकिन तातारी उनसे कम नहीं, मुकाबला किया जाता तो कामयाबी की ज्यादा उम्मीद थी। फिर सब तातारी इकट्ठा क्यों नहीं होते? शहजोरी ने पूछा। इकट्ठा कैसे होते? कासिम बेदिली से बोला, मुत्तहिद होने के लिए एक सरदार को हाकिम समझना पड़ता है। वो हाकिम सिर्फ तैमूर हो सकता है, वही तातारियों की सरदारी का अहल है। क्या तैमूर बहुत बहादुर है? शहजोरी ने बेख्याली में सवाल किया। कासिम ने कहा, सिर्फ बहादुर नहीं, वो अक्लमंद भी है। वो जानता है कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए। फिर वो खामोश हो गए और देर तक अपने अपने ख्यालों में गुम रहे। सूरज गुरूब हो गया, लेकिन रात की स्याही फैलने से पहले ही दूर पेड़ों की शाखों से चांद निकला। ठंडी हवा के झोंके चलने लगे और फजा में कैफ रच गया। ऐसी फजा मोहब्बत भरे दिलों के लिए बड़ी साजगार होती है। शहजोरी ने सर झटकते हुए कहा कि कासिम, तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। मुझे अब्बा जान का हुक्म है। ठीक है शहजोरी, तुम अपने बाप का हुक्म मानती रहो और मैं यूं ही जल जल कर मर जाऊंगा। रात की स्याही छा गई। शहजोरी ने दरिया में पैर लटका दिए और पानी उछालते हुए बोली, हम कितने बेबस हैं कासिम, लहरों में बहते हुए तिनकों की तरह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। शहजोरी ने आज कासिम की बातें गौर से सुनी थी और उनसे इत्तेफाक भी किया था। वो वाकई मजबूर थी और इसका एहसास कासिम को भी था। कासिम दरिया के किनारे सब्जे पर लेट गया। शहजोरी ने उसके सीने पर सर रख दिया जैसे कासिम के दिल की धड़कन सुन रही हो। कासिम को शहजोरी के इस तरह सीने पर सर रखने से एक खास किस्म का कैफ महसूस होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शहजोरी ने जल्दी से अपना सर हटा लिया और बोली, तुम्हारा दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है कासिम? कासिम को शहजोरी की मासूमियत बड़ी भली मालूम हुई। आह भरते हुए कहा, शहजोरी, मेरा दिल इस खौफ से धड़क रहा है कि कहीं तुम मुझसे जुदा न कर दी जाओ। शहजोरी तन कर बोली कि वाह, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी हूँ। औरत एक बार किसी की हो जाए तो वो फिर किसी और की बीवी नहीं हो सकती। शहजोरी का सर फिर कासिम के सीने पर आ गया। कासिम उसकी जुल्फों को छेड़ते हुए बोला कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा जब हाजी बरलास तुम्हें हमेशा के लिए मेरे हवाले कर देंगे। शहजोरी ने अपना चेहरा चांद की तरफ किया। चांद अब बुलंद हो चुका था और चांदनी हर तरफ फैल गई थी। कासिम उठकर बैठ गया। उसने भी चांद को देखना शुरू कर दिया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों और चांद के दिलकश नजारे से शहजोरी की आंखें झपकने लगी। वो कासिम के सहारे बैठ गई। कासिम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा,
शहजोरी क्या वापस नहीं चलोगी? तुम्हारे अब्बा जान परेशान हो रहे होंगे। शहजोरी ने जैसे सुना ही नहीं, बोली कि कासिम क्या ये मुमकिन नहीं कि हम यहाँ बैठ के तमाम रात चांदनी का लुत्फ उठाते रहें? मुमकिन है, कासिम मुस्कुराया, बशर्ते कि तुम्हारे अब्बा जान चाहें। फिर दिन भी हमारे होंगे और रातें भी। मोहब्बत के मतवाले बड़ी रात तक दरिया के किनारे बैठे चांद और चांदनी और झिलमिलाती लहरों का नजारा करते रहे। शहजोरी का सर कभी कासिम के शाने से लग जाता तो कभी लुढ़क कर सीने पर आ जाता। अचानक घोड़ों के भागने की आवाज आई। रात भी ज्यादा हो चुकी थी। कासिम और शहजादी टहलते हुए खैमों के पास आ गए। ये हाजी बरलास की खैमागाह थी। हाजी बरलास ने पहले बड़े जोरों शोर से अपने कबीले की सरदारी का ऐलान किया, फिर समरकंद के दावेदार बन गया, लेकिन तातारियों की अलगार होते ही ऐसा खौफजदा हुआ कि मावरन नहर से निकल भागा और दरियाए आमू पार करके खैमाजन हुआ। यहाँ आकर उसे कुछ सुकून मिला तो उसने कबीले के बाकी लोगों को पैगामात भेजकर अपने पास बुला लिया। कुछ उसके पास आ गए और बाकी ने इनकार कर दिया। हाजी बरलास तैमूर के सख्त खिलाफ था, लेकिन दिल ही दिल में उसकी शुजाअत और बहादुरी का भी कायल था। अब से कुछ साल पहले उसने इरादा किया था कि अपनी बेटी शहजोरी की शादी उससे कर देगा। वो दरअसल एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। अगर तैमूर उसका दामाद हो जाता तो उसके बाद उसकी सरदारी की मुखालिफत करने वाला कोई ना होता। फिर तैमूर की सूरत में उसे एक बहादुर मिल जाता। लेकिन जब तैमूर अमीर कज़गन के दरबार में पहुंचकर 1000 सवारों का सरदार हो गया तो उसको उससे खतरा महसूस हुआ और उसने तैमूर की खुलेआम मुखालिफत शुरू कर दी। इस मुखालिफत के बावजूद हाजी बरलास ने जब हरात जाने का फैसला किया तो उसने तैमूर को खत लिखकर बुलवाने का मकसद ये था कि तैमूर ने वाली हरात मलिक मुइज़ुद्दीन पर बड़े एहसानात किए थे। वो अगर उसके साथ हरात जाता तो हाजी बरलास को वहाँ पनाह भी मिल जाती और तैमूर का चचा होने की हैसियत से उसकी आओ भगत होती। लेकिन तैमूर ने चचा को सख्त जवाब दिया और हरात जाने की बजाय उसने खाने आजम के पास जाने को तरजीह दी। हाजी बरलास को तैमूर का जवाब मिला तो वो पढ़कर बड़ा मुताज्जब हुआ। सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तैमूर ने डेंग मारी है और रोब डालने की कोशिश की है। भला मुगल भी किसी के दोस्त हुए हैं? अगर तैमूर खाने आजम के पास गया तो वो उसका सर उड़ा देगा। शायद हाजी बरलास के दिल की भी यही आरज़ू थी। उसे तैमूर की हिमाकत पर हंसी आ गई। हाजी बरलास ने दरियाए आमू पार तो कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जाके खैमे लगवा दिए। उसने फैसला किया कि जब तक तैमूर की तबाही नहीं देखेगा उस वक्त तक यहीं ठहरा रहेगा। उसकी नजर में तैमूर की तबाही यकीनी थी। सिर्फ चंद दिनों की बात थी, मुगल शहर सब्ज का रुख कर चुके थे। हाजी बरलास ने अपने आदमी शहर सब्ज में मुकर्रर कर रखे थे जो उसे दम दम की खबरें पहुंचा रहे थे। हाजी बरलास को पहले खबर मिली कि मुगल शहर सब्ज में दाखिल हो गए हैं। तैमूर ने उनका इस्तकबाल किया और दावत दी है। इस खबर पर उसे ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन अभी अभी उसे एक सवार ने आकर खबर दी थी कि तैमूर ने सरदार से दोस्ती कर ली है और उन्हें दौलत देकर शहर सब्ज को बचा लिया है। सवार ने यह भी खबर दी कि तैमूर जल्द खाने आजम से मुलाकात करने शिमाल की तरफ जाने वाला है। हाजी बरलास के लिए ये खबर बड़ी मायूस कुन थी। वो तो हर लम्हा तैमूर की बर्बादी की खबर सुनना चाहता था। मुगलों ने ना तो तैमूर से जंग की और ना शहर सब्ज को बर्बाद किया। हाजी बरलास को अपने भतीजे की अक्ल फरासत की दाद देनी चाहिए थी, जिसने अपनी अक्लमंदी से उस सरसब्ज और शादाब शहर को बचा लिया था जिसका हाजी बरलास खुद भी दावेदार था। लेकिन वो इस खबर को सुनकर और ज्यादा जल गया। हाजी बरलास ताव खाता हुआ और जला बुना बैठा था कि कासिम और शहजोरी सैर करके वापस आ गए। कासिम को भी हाजी बरलास ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कासिम तुमने कुछ और सुना? तरागाई के बेटे ने जरो जवाहिर से शहर सब्ज का सौदा किया है। बात कुछ उलझी हुई थी। कासिम फौरन न समझ सका। उसने पूछा कि मामू जान, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। तुम्हारे दोस्त तैमूर ने शहर सब्ज की तमाम दौलत इकट्ठा करके मुगलों के हवाले कर दी है। लहजे में बड़ी नफरत और गहरा तंज था। कासिम की समझ में बात आ गई। वो हाजी बरलास से पहले ही जला हुआ था और बोला, मामू जान, अगर तैमूर ने ज़रो जवाहिर देकर मुगलों के हाथों शहर सब्ज को बर्बाद होने से बचा लिया तो मैं उसकी अक्ल की दाद देता हूँ। दौलत तो फिर इकट्ठा हो सकती है। अगर शहर सब्ज का हुस्न लुट जाता तो उस पे बहार आना नामुमकिन था। हाजी बरलास को कासिम की बात नागवार गुजरी। उसने नागवारी का इजहार किया, तुमने तो तैमूर की हिमायत पर कमर बांध रखी है। न जाने उसने तुम्हें क्या घोल के पिला दिया है। माफ कीजिए मामू जान। कासिम जुर्रत से बोला, अगर तैमूर दौलत देकर शहर सब्ज को बचा सकता है तो आप भी मालो दौलत देकर इसे बचा सकते थे। अब शहर शहर जो लूट मार हो रही है, इससे तो कहीं बेहतर था कि इन तमा के बंदों का मुंह दौलत से भर दिया जाता। चुप हो जाओ कासिम। हाजी बरलास बिगड़ गया। तुम सियासत के दाव पेच नहीं जानते। कासिम भरा हुआ था। उसने कड़क कर कहा, मामू जान, इसी दाव पेच के नतीजे में आज बरलास कबीले के लोग अपना घर बार छोड़कर दरिया के किनारे खैमा लगाए पड़े हैं।
خوش قسمت ہیں شہر سبز کے لوگ جو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، تیمور نے انہیں بچا لیا ہے۔ تم سخت گستاخ ہو گئے ہو قاسم، حاجی برلاس تل ملا کر بولا۔ تمہیں تیمور پسند ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ قاسم بھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا اور بولا، مامو جان، تیمور مجھے آج نہیں بچپن سے پسند ہے، وہ سرداری کے قابل ہے، آج نہیں تو کل وہ تاتاریوں کا سردار اعلیٰ بنے گا۔ جاؤ جاؤ، چلے جاؤ اسی کے پاس۔ حاجی برلاس غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولا۔ قاسم اور شہزادی کے گھوڑے جن پر سوار ہو کر وہ واپس آئے تھے قریب ہی کھڑے تھے۔ قاسم نے ایک مچلتی نظر شہزوری پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ قاسم اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ شہزوری سے برداشت نہ ہو سکا، وہ زور سے چیخی، قاسم مت جاؤ۔ قاسم پر شہزوری کی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ رکاب میں پیر رکھ کر سوار ہو گیا۔ شہزوری تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا اسے لے اڑا۔ شہزوری قریب پہنچ چکی تھی، اس نے لگام پر ہاتھ ڈالا لیکن اس کے ہاتھ لگام کی بجائے گھوڑے کے عیال سے الجھ گئے، وہ عیال مضبوطی سے پکڑ کر لٹک گئی۔ قاسم نے گھبرا کر گھوڑا روکا مگر رکتے رکتے شہزوری دور تک گھوڑے کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، اس کے پیر اور پنڈلیاں زخمی ہو گئیں۔ گھوڑا رک گیا۔ قاسم نے جلدی سے اتر کر شہزوری کو عیال سے الگ کیا۔ شہزوری قاسم کے ہاتھوں میں پسیج گئی جیسے پھول گود میں آ گرے۔ حاجی برلاس اور اس کے سردار دوڑ کر وہاں پہنچ گئے۔ قاسم افسردگی سے بولا، معاف کیجئے مامو جان، اور حاجی برلاس جواب دینے کی بجائے شہزوری کے پیروں سے رستے ہوئے خون کو دیکھنے لگا۔ تیمور اپنے ساتھیوں کو لے کر بڑی تیزی سے مغل خان اعظم سے ملنے شمال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خان اعظم کو تحائف پیش کر کے اپنی اطاعت کا یقین دلائے تاکہ تاتاری علاقوں میں مزید لوٹ مار نہ ہو۔ سمرقند کے راستے میں اسے مغل ہراول دستوں کے 2 اور سرداروں نے گھیر لیا، ان میں سے ایک کا نام جہانگیر اور دوسرے کا انتپ تیمور کریت تھا۔ تیمور نے محسوس کیا کہ یہ دونوں سردار شہر سبز میں پڑے ہوئے مغل سردار بیک جک سے بہت مختلف ہیں۔ بیک جک میں انسانیت، سمجھ بوجھ اور دوستی کا مادہ تھا، لیکن ارکنت اور انتپ ان جذبوں سے بالکل مبرہ تھے۔ ان کی خونخوار اور حریص نظریں ان کی سیاہ قلبی کی آئینہ دار تھیں۔ تیمور نے ان کے حسب منشا مال و دولت دے کر اپنا پیچھا تو چھڑا لیا، لیکن اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ دونوں شہر سبز پہنچ کر لوٹ مار نہ شروع کر دیں، لیکن یہ باتیں سوچنے کا نہ تو وقت تھا اور نہ تیمور اس کا تدارک کر سکتا تھا۔ تیمور نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سمرقند کے شمالی نشیب میں اسے مغل خان اعظم کا اردو معلل لشکر نظر آیا۔ پوری وادی میں قطاروں، گھوڑوں کے دستوں اور سفید نمدے کے خیموں سے پٹی پڑی تھی۔ شاہی لشکر کی فروگاہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے خیموں کا پورا شہر آباد ہے۔ جگہ جگہ آگ روشن تھی، زرق برق لباس میں ملبوس غلام بھاگے پھر رہے تھے۔ مغل سوار لمبے نیزے اور صحرائی کمانیں لیے گھومتے نظر آتے تھے۔ ان نیزوں اور کمانوں پر مغلوں کو بڑا ناز تھا۔ ان کمانوں کا چلہ کھینچنے میں بڑی طاقت استعمال کرنا پڑتی تھی۔ تاتاریوں کے بنسبت یہ کمانیں وزنی اور مضبوط تھیں، لیکن وہ تیزی سے حرکت میں نہیں آ سکتی تھی۔ تاتاری اپنی ہلکی ہلکی کمانوں کو اتنی تیزی سے حرکت دیتے تھے کہ ان کے تیر بندوق کی گولیوں کی طرح کمانوں سے نکلتے تھے۔ چغتائی خاندان کا بلاد شمال کا خان اعظم تغلق تیمور خان اپنے سرداروں کے ساتھ سفید نمدے کے تخت پر بڑی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے سردار نصف دائرے کی شکل میں اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ تغلق کا وہی چوڑا چکلا چہرہ، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بے قرار پتلیاں، چہرے پر چگی بھری داڑھی۔ تیمور کا گھوڑا آہستہ آہستہ خان اعظم کے فرشی دربار کے سامنے پہنچا۔ تغلق تیمور کی پتلیاں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ تیمور کی نظر بھی تغلق تیمور پر تھی۔ تیمور نے پہلی نظر میں یوں محسوس کیا جیسے تغلق تیمور کی شکل میں اس کا باپ طراغائی بیٹھا ہے۔ ان کی شکلوں میں اس قدر مشابہت پر تیمور کو تعجب سا ہوا۔ تیمور کے سردار درباری لباس پہنے اس کے عقب میں تھے۔ تیمور پوری تاتاری تمکنت سے فرش کے سرے پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے ایک سرسری نظر دربار پر ڈالی اور بڑے ادب سے تعظیم بجا لایا۔ تغلق تیمور کی فولادی کڑیوں کی زرہ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زرہ پر سونے کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ کورنش پیش کرنے کے بعد تیمور نے بڑے وقار سے کہا، اے عالی نصب خان اعظم، اے اردو معلہ کے امیر، میں قبیلہ برلاس اور شہر سبز کا سردار تیمور ہوں۔ تیمور کی بے باکی اور باوقار گفتگو سے خان اعظم بڑا متاثر ہوا۔ تیمور کو دیکھ کر اسے یقین کرنا پڑا کہ 20 سال سے کم عمر کا جوان بھی ایک سرکش تاتاری قبیلے کا سردار ہو سکتا ہے۔ تیمور نے پورے قبیلہ برلاس کے سردار ہونے کا اعلان کیا تھا، حالانکہ برلاس قبیلے کے زیادہ لوگ اس وقت اس کے چچا حاجی برلاس کے ساتھ دریائے آمو کے جنوب میں خیمے ڈالے پڑے تھے۔ تیمور نے ان کا ذکر جان بوجھ کر نہ کیا۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو جو اس کے ساتھ ہی کورنش پیش کر چکے تھے چھکڑوں سے تحائف اور سیم و زر لانے کا حکم دیا۔ چاندی اور سونے کی اینٹیں، جواہرات کے ہار، انگوٹھیاں، نگینے، آویزے،
बड़े बड़े सच्चे मोती, छोटे हीरे, टिके हुए ताज। हीरों की चमक दमक से आंखें खीरा हुई जाती थीं। फर्श पर दौलत का इतना ऊंचा ढेर लग गया कि तैमूर को एड़ियों पर खड़े होकर तुगलक तैमूर को देखना पड़ रहा था।